بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کہانی کی 30ویں قسط آپ کے پیش خدمت ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اچانک مجھے اپنے جسم میں ایک انوکھی طاقت کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس تشدد کے باعث آئے زخم میرے جسم سے یوں ختم ہو گئے جیسے کبھی لگے ہی نہ تھے۔ ایک جگہ جم کر کھڑے رہنا پریتم، رادھا نے مجھے بڑے پیار سے ہدایت کی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ رادھا نے اپنی جھیل سی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک اس کے منہ سے عجیب آواز نکلی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور لاتعداد بلیاں کمرے میں گھس آئیں۔ ہر طرف بلیاں ہی بلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ سب رادھا کے اشارے کی منتظر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کالی داس، اب بھی سمے ہے، اپنا جاب بند کر کے یہاں سے چلا جا، نہیں تو بھوانی کی سوگند ایک پل میں تیرا یہ شریر میری سکھیوں کا بھوجن بن جائے گا۔ رادھا کی سرد آواز کمرے میں گونجی۔ کالی داس نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی قوتوں کا رقص جاری تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لکیر گہری ہو گئی۔ ایک نظر بلیوں کی طرف دیکھ کر وہ بولا، تو اس سمے امر کمار کے گرو کے سامنے کھڑی ہے مورکھ۔ تو نے کالی داس کی شکتی کا غلط وچار کیا۔ تیری سکھیاں تو کیول تیرا من پرسن کرنے آ گئی ہے۔ یہ جانتی ہیں کہ کالی داس کس شکتی کا نام ہے۔ ان سے کہہ یہ اپنا کریا آرم کرے۔ کالی داس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ رادھا نے بلیوں کو اشارہ کیا۔ میرا خیال تھا بلیاں اس منحوس کے بدن کو نوچ کر کھا جائیں گی، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بلیاں اپنی جگہ یوں ساکت تھی جیسے زندہ نہیں، پتھر کی ہوں۔ اچانک رادھا کی آنکھوں میں آگ بڑک اٹھی۔ اس نے ایک نظر کالی داس پر ڈال کر اپنا خوبصورت ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور بلیوں کی طرف کر کے جھٹک دیا۔ اس کا حسین چہرہ غیظ و غضب کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ اس عالم میں بھی وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اچانک بلیوں کی جسم میں حرکت ہوئی اور سب کی سب کالی داس پر جھپٹی۔ کمرے میں کالی داس کی دھاڑ گونجی، جے کالی ماتا! یہ کہہ کر وہ اکڑو زمین پر بیٹھ گیا۔ بلیاں اس کے چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن جیسے کسی نادیدہ دیوار نے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ کالی داس اطمینان سے انہیں دیکھنے لگا۔ یدی تو اب بھی مجھ سے क्षमा مانگ لے اور مجھے وچن دے کہ تو پھر کبھی اس ملیچ مسلے سنگ سمبند نہ رکھے گی تو میں تجھے क्षमा کر سکتا ہوں۔ سمے بیت گیا تو پھر تو دیا کی بھکشا مانگے گی تو نہ ملے گی۔ کالی داس نے میری طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے بڑے غرور سے رادھا کو مخاطب کیا۔
राधा के इत्मीनान में कोई फर्क न आया। मूर्ख, मुझे केवल देवताओं का ध्यान है, नहीं तो एक पल में तुझे नरक में भेज सकती हूँ। मेरी सखियां भी इसी कारण तुझे अवसर दे रही थी। समय अब भी गया नहीं कालिदास। यदि तू मेरे प्रीतम से क्षमा मांग ले और ये वचन भी दे कि फिर कभी तू हमरे बीच ना आएगा, तो मुझे विश्वास है मेरा साजन तुझ पर दया खाकर तुझे जीवन भक्षादान कर देगा। राधा ने उसी अंदाज में जवाब दिया, तू इस पलीत के कारण कालिदास के आड़े आएगी। तू मुझे इस मलीच मुसले से क्षमा मांगने को कह रही है। कालिदास गजबनाक हो गया। उसके मुंह से कफ उड़ने लगा। भगवान जानता है मैंने तुझे समझाने में कोई कमी न की कालिदास, परंतु तू मूर्ख है। तेरे सर में बुद्धि नहीं, माटी भरी है। अब देख मेरी शक्ति। तू नहीं जानता राधा किस शय का नाम है। राधा का लहजा बर्फ से ज्यादा सर्द था। यकयक उसकी आंखों में आग के अलाव भड़क उठे। उसने अपने हसीन जिस्म को एक बल दिया, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। चारों तरफ तेज सुर्ख रोशनी फैल गई। कमरा दहकते तनूर का मंजर पेश करने लगा। छत से आग का एक गोला सीधा उस जगह गिरा जहां कालिदास खड़ा था। अचानक कालिदास जस्त लगाकर एक तरफ हट गया। बिल्लियां यकदम गायब हो गईं। आग के गोले ने एक बार फिर कालिदास पर हमला किया। इस बार भी कालिदास उछलकर उसकी जद में आने से बच गया। गोला बार बार उस पर हमला करता और कालिदास छलांग लगाकर उससे बच जाता। उसने कई बार कोशिश की कि वो एक जगह टिक कर कोई जाप कर सके, लेकिन गोले ने उसे मौका ना दिया। वो भागते हुए कुछ पढ़ रहा था। उसके मोटे मोटे होंठ मुसलसल हिल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा। अब सूरत हाल ये थी कि आग का दहकता हुआ गोला कालिदास के पीछे था और वो उससे बचने के लिए कमरे में चारों तरफ दौड़ रहा था। गोले ने उसे एक जगह टिकने ना दिया। उसकी हालत मजाका खेज हो चुकी थी। वो अपने सब जंतर मंतर भूलकर जान बचाने में लगा हुआ था। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। राधा के नकरई कहकहे से कमरे में जलतरंग सा बज उठा। उसका हसीन चेहरा जोश से सुर्ख होकर कयामत ढाने लगा। भागते भागते जब कालिदास मेरे पास से गुजरने लगा तो मैंने उसके आगे पांव अड़ा दिया। वो अपने जोर में धड़ाम से जमीन पर जा पड़ा। आग का गोला उस पर झपटा। करीब था कि वो उसे जलाकर राख कर देता। कालिदास खौफ से चिल्लाया, भगवान के नाम पर मुझे क्षमा कर दे राधा। मैं वचन देता हूं फिर कभी तेरी राह में ना आऊंगा। देवी, मुझ उभागी पर दया कर। उसका जर्द रंग मजीद गहरा हो गया। वो करीब आते गोले को यूं देख रहा था जैसे मौत को देख रहा हो। आंखें खौफ से फटी हुई थी। राधा ने अपने नाजुक तरीन हाथ का रुख गोले की तरफ कर दिया। वो शायद गोले को उस पर गिराना चाहती थी। राधा, इस हरामजादे को ना मारना, मैं इस तरारी तौर पर चिल्लाया। अगर ये मर गया तो मेरी मासूम बेटी कौन वापस लाएगा? राधा जो अपना हाथ झटकने वाली थी, मेरी बात सुनकर रुक गई। उसका गजबनाक चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगा। कालिदास, मेरे मोहन के कारण आज तू बच गया। इसकी पुत्री को अभी इसी समय छोड़ दे। राधा ने उसे हुक्म दिया। देवी, मैं तेरी हर आज्ञा का पालन करूंगा। केवल एक बार मुझे क्षमा कर दे। मैं वचन देता हूं फिर कभी तेरे प्रेमी को कुछ ना कहूंगा। वो मिनतों पर उतर आया। उसका गरूर और तकब्बुर सब खाक में मिल गया था। राधा नाजुक होठों पर एक मलकूती मुस्कुराहट लिए मुझे देख रही थी। फिर उसने कालिदास को हुक्म दिया,
अपने बैरों को आज्ञा दे, वो इसी समय मोहन की पुत्री को उसके घर पहुंचा दें। यदि तूने देरी की तो फिर तू खूब जानता है कि मैं। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। आग का गोला अभी तक कालिदास के सर पर मुअल्लिक था। उसने खौफजदा नजरों से गोले को देखा, फिर बड़ी लजाजत से बोला, देवी जी, अपने सेवक से कह मेरे बैरों को अंदर आने की आज्ञा दे, ताकि मैं उनसे कह सकूं। उसकी काबिले रहम हालत देखकर राधा के मुंह से मधुर हंसी निकल गई। उसने गोले की तरफ देखा। वो घूमता हुआ छत के पास जाकर ठहर गया। कालिदास उठकर खड़ा हो गया। उसके होंठ एक बार फिर हिलने लगे। राधा चौकन्ने अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी। कोई बईद न था वो खबीस फिर कोई हरकत कर बैठता। राधा ने गोले की तरफ देखकर अजनबी जबान में कुछ कहा। वो घूमता हुआ दरवाजे के पास जाकर हवा में ठहर गया। थोड़ी देर बाद कालिदास ने आंखें खोल दी। देवी जी, तेरी आज्ञा का पालन हो गया है, अब मुझे जाने दे। राधा ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें मुझसे सवाल कर रही थी। कालिदास हाथ जोड़े राधा के हुक्म का मुंतजिर था। कुछ देर बाद वो बोली, तू मेरे प्रीतम मोहन का अपराधी है। यदि वो तुझ पर दया करे तो तुझे जीवन भक्षा मिल सकती है। एक मीठी नजर मुझ पर डालकर वो बोली, प्रीतम, मेरा ये सेवक इस समय तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करेगा। राधा का इशारा गोले की तरफ था। यदि तुम आज्ञा दो तो ये एक पल में इस दुष्ट को जलाकर भस्म कर दे। पुरस्रार ताकतों की मालिक राधा मेरे हुक्म की मुंतजिर थी। खुशी से मेरा दिल सरशार हो गया। जो कुछ इस मलून ने मेरे साथ किया है, अगर मैं इसे भूल भी जाऊं तब भी ये मौत की सजा का मुस्तहिक है। अगर इसका झगड़ा मेरे साथ था भी तो मेरी मासूम बेटी का इसमें कोई कसूर ना था। इस बदबख्त ने जो हरकत उस नन्ही सी जान के साथ की है, क्या ये उसके बाद किसी माफी या रहम का मुस्तहिक है? मैंने नफरत से कालिदास को घूरते हुए सवाल किया। मैं तुझसे भी क्षमा मांगता हूं, मुझ पर दया कर। मैं वचन देता हूं कभी तुझे कुछ ना कहूंगा। वो घिघियाने लगा। न जाने मुझे क्यों उस पर तरस आ गया। ठीक है राधा, इसको इस बार माफ कर दो। आइंदा इसने ऐसी हरकत की तो इसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। उस वक्त तो मैंने कह दिया था, लेकिन उसे माफ करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जो कुछ उस कमीने ने बाद में मेरे साथ किया, उस शैतान सिफ्त मरदूद की वजह से मैं किन मुश्किलात व मसाइब में गिरफ्तार हुआ, यह आगे चलकर आपको मालूम होगा। कालिदास, तुझे ये भक्षा मेरे प्रेमी के कारण मिली है। याद रखना, यदि तूने फिर कभी हम दोनों के बीच आने की आवश्यकता की या मेरे मोहन की ओर बुरी नजर से देखा, तो इस धरती पर तुझे मेरे शराब से बचाने वाला कोई ना होगा। तू जानता है, राधा जो कहे वो अवश्य पूरा करती है। जा, चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने वचन से फिर जाऊं। राधा ने बड़ी हकारत से कहा, देवी जी, तेरा और तेरे प्रेमी का ये उपकार मैं जीवन भर न भूल पाऊंगा। धन्यवाद देवी जी, धन्यवाद। वो राधा के आगे झुक गया। उसके बाद राधा ने आग के गोले को, जो अभी तक दरवाजे के पास हवा में मुअल्लिक था, इशारा किया। वो आनन फानन गायब हो गया। उसने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा। बंद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कालिदास यूं भागा जैसे जहन्नुम की बलाएं उसके पीछे हों। उसके जाने के बाद राधा ने अपनायत भरी नजरों से मुझे देखा। उसकी हसीन आंखों में शिकवा था। मैंने उस पर शक किया था, जिसकी वजह से मैं उससे शर्मिंदा था।
दूसरी बार उसने मुश्किल से बचाया था। आयत को उस मकरू पंडित से छुड़ाना उसका सबसे बड़ा एहसान था। मेरी आंखों में शर्मिंदगी के तासुरात देखकर वो बोली, मुझ पापन को ऐसे न देखो मोहन। तुमने अपने मन में जो विचार किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जो कुछ आज सवेरे मैंने तुम्हारी पुत्री संग किया था, उसके बाद तुम्हारा ये विचार करना कि मैं तुम्हारी बालिका को कष्ट दे सकती हूँ, कोई ऐसा बुरा भी ना था। मैं उसकी आला ज़र्फ़ी का मुअत्तरिफ हो गया। नहीं राधा, कुछ भी हो, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा। मैंने बड़ी सच्चाई से अपनी दिली कैफियत से आगाह किया। उसने कुछ न कहा, मुस्कुराकर मेरा हाथ दबा दिया। उसकी हर अदा में मेरे लिए मोहब्बत थी। मुझे घर जाने की जल्दी थी। मालूम था आयशा शिद्दत से मेरा इंतजार कर रही होगी। जानती हूँ मोहन, तुम इस समय किस कारण बेकल हो। मैं ज्यादा समय तुम्हें यहां नहीं रोकूंगी, परंतु थोड़ा कष्ट तो उस पापी को भी भोगना चाहिए जिसने कालिदास के कहने पर मेरे प्रीतम संग अन्याय किया है। उसके लहजे में मेरे लिए प्यार ही प्यार था। झील सी गहरी आंखों में खुमार छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने बिल्कुल उस अंदाज से ताली बजाई जैसे पहले जमाने में शहजादियां अपनी किसी कनीज को तलब करने के लिए बजाया करती थीं। ज्यादा देर न गुजरी थी कि दरवाजे से वही शैतान सूरत थानेदार दाखिल हुआ जो मुझे गिरफ्तार करके थाने लाया था। कमरे में दाखिल होने के बाद वो हाथ बांधकर एक तरफ खड़ा हो गया। उसका अंदाज उस शख्स जैसा था जिसे मिसमराइज कर दिया गया हो। वो एक तरफ खड़ा खाली खाली नजरों से दीवार को तक रहा था। मैंने हैरत से राधा की तरफ देखा जो बड़ी दिलचस्पी से थानेदार को देख रही थी। फिर उसके कोमल होठों ने हरकत की। वो जेरे लब कुछ पढ़ने लगी। अचानक थानेदार चौंक गया और हैरत से चारों तरफ देखने लगा। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में गुस्से की कैफियत उभरी। फिर जैसे ही उसकी नजर राधा पर पड़ी, वो नजरें हटाना भूल गया। उसके होंठ सीटी बजाने के अंदाज में सुकड़ गए। दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले वो बड़े स्टाइल से राधा की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हवस नाच रही थी। मुझे नजरअंदाज करता वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता राधा की तरफ बढ़ा। उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर वो रुक गया। मकरूह मुस्कुराहट उसके होठों पर नमूदार हो गई। कौन हो तुम? यहां कैसे आई हो? वैसे हो बड़ी जानदार चीज। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं मेरे इलाके में इस कदर हसीन लड़की रहती है। तुम्हें तो मेरे घर पर होना चाहिए। उसने खुलकर अपना मकरूह इरादे का इजहार किया। थाने को वो चौंके अपनी मलकियत समझता था, इसीलिए बड़ी दीदा दिलेरी से बकवास किए जा रहा था। प्रणाम साहब। राधा ने किसी कनीज की तरह दोनों हाथ जोड़कर उसे हिंदुआना अंदाज में सलाम किया। तुम्हारी आवाज तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। उसके मुंह से जैसे राल बहने लगी। महाराज, क्या मैं पूछ सकती हूँ इस मनुष्य को किस कारण बंदी बनाया गया है? राधा ने बड़ी लजाजत से पूछा। थानेदार उसकी बात तो ना समझा। हाँ, इतना जान गया कि वो मेरे बारे में बात कर रही है। अच्छा, तो तुम इसके पीछे आई हो, लेकिन ये तो मुसलमान है जबकि तुम हिंदू दिखाई देती हो। थानेदार ने उसके माथे पर लगे तिलक और हसीन सिरापे को पुरहवस नजरों से देखा। मुझे हंसी आ रही थी। मैं जानता था राधा उसका क्या हशर करने वाली है। इस हरामजादे ने तुम्हारे मजहब की एक लड़की की इज्जत खराब करके
اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ لیکن تمہارا یہ کیا لگتا ہے؟ تھانے دار نے جواب دے کر سوال کیا۔ یہ سب تمہیں کس نے بتایا مہاراج؟ رادھا نے اس کا سوال یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بڑی ملائمت سے پوچھا۔ تھانے دار کے تیور بدل گئے۔ تم اس بات کو چھوڑو، اسے تو میں اب پھانسی پر چڑھوا کر ہی دم لوں گا۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ تمہارے جیسی حسین لڑکی کی جگہ یہ نہیں میرا دل ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ رادھا کی طرف بڑھایا۔ میرا خیال تھا ابھی رادھا اس کی جسارت کا جواب دے گی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا بلکہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہاراج، میں نے ایک پرشن پوچھا تھا۔ تھانے دار کی سمجھ میں شاید اس کی بات نہ آئی کیونکہ رادھا زیادہ تر ہندی کے الفاظ بولتی تھی۔ میں بھی اس کی بات اس لیے سمجھ لیتا تھا، مجھے مختلف زبانیں سیکھنے کا شوق ہے۔ میں ہندی بول تو نہیں سکتا، ہاں بخوبی سمجھ لیتا ہوں۔ میں پوچھ رہی ہوں اس کو کیوں قید کیا گیا ہے؟ اس بار رادھا نے کسی قدر آسان انداز میں اپنے سوال کو دہرایا۔ تمہیں اس سے کیا لگاؤ ہے؟ اس بار تھانے دار نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ مجھے تو معلوم پڑا تھا کسی نے تمہیں 1,00,000 روپے دیے ہیں اسے بندی بنانے کے کارن۔ اس بار رادھا کا لہجہ سرد تھا۔ ایک بار پھر وہ تھانے دار کا سوال گول کر گئی تھی۔ ارے چھوڑو اس حرامی کو، کیوں اتنی خوبصورت رات برباد کر رہی ہو؟ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک نئے جہان کی سیر کرواؤں گا۔ تھانے دار نے جواب دینے کے بجائے اسے اپنی طرف کھینچا۔ رادھا نے سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچانک اس کا خوبصورت مومی ہاتھ سرخ ہونے لگا۔ تھانے دار کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی۔ رادھا کا سفید مومی ہاتھ جلتے ہوئے انگارے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تھانے دار اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے لیے یہ ممکن نہ رہا تھا۔ کمرے میں گوشت جلنے کی چران پھیل گئی۔ وہ کسی ذبح ہوتے بکرے کی طرح ڈکرانے لگا۔ وہ بار بار ہاتھ کو جھٹکے دے کر چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کرب و اذیت سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ آہستہ آہستہ آگ نے اس کا ہاتھ جلانا شروع کر دیا۔ آگ تیزی سے اس کے ہاتھ کو جلا کر آگے بڑھ رہی تھی۔ رادھا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب تھانے دار پاگل کتے کی طرح کمرے میں دوڑ رہا تھا۔ وہ بار بار ہاتھ جھٹک کر آگ بجھانے کی کوشش کرتا۔ کچھ ہی دیر میں آگ نے اس کے سارے جسم کو گھیر لیا تھا۔ وہ زمین پر گر کر لوٹنیاں لگانے لگا۔ بالآخر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ فلک شگاف چیخیں کراہوں میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا تھا۔ رادھا اطمینان سے کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ دوبارہ اپنی اصل شکل میں آ گیا تھا۔ گوشت جلنے کی چران سے سانس لینا دو بھر تھا۔ میں نے اپنی ناک چٹکی میں دبا لی۔ رادھا نے میری طرف دیکھا اور میرے قریب آ کر پیار سے میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے ہٹا دیا۔ اب بدبو کا نام و نشان نہ تھا بلکہ کمرے میں گلاب کی مسحور کن مہک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا پہلی بار تھانے دار اور اس کے چیلوں کی موت جلنے سے ہوئی تھی اور کمرہ ان کے گندے گوشت کے جلنے کی بدبو سے بھر گیا تھا، تو اچانک میرے نتنوں سے گلاب کی خوشگوار مہک کا جھونکا ٹکرایا تھا۔ پھر میں ہوش و حواس کی دنیا سے دور چلا گیا تھا۔ اس وقت میں شدید حیرت سے دوچار تھا کہ کس نادیدہ محسن نے مجھے ان درندوں کے چنگل سے رہائی دلوائی ہے۔ لیکن اس بار صورتحال مختلف تھی۔ وہ پیکر رعنائی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میرے قریب موجود تھی۔
تھانے دار کا جلا ہوا ڈھانچہ عبرت کا نشان بنا زمین پر پڑا تھا۔ اب اس میں سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس کی بدبو جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ جب وہ چیخ رہا تھا تو میں ڈر گیا کہ تھانے کا عملہ اس کی چیخیں سن کر آ جائے گا، لیکن انسان تو کیا، کسی کی آواز بھی سنائی نہ دی تھی۔ یہ بھی شاید رادھا کے قوت کا کرشمہ تھا۔ پوری عمارت پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے یہاں ہمارے علاوہ کوئی ذی روح موجود نہ ہو۔ رادھا نے بغیر کچھ کہے میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ گلاب کی خوشبو برابر میرے آس پاس موجود تھی۔ باہر آ کر اس نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ سامنے ہی میری گاڑی کھڑی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ رادھا نے کالی داس سے کہا تھا، ایک پل میں تیرا یہ شریر میری سکھیوں کا بھوجن بن جائے گا، جس کا مطلب تھا رادھا کی سہیلیاں جو بلیوں کے روپ میں تھی، انسانی گوشت ان کی غذا تھی۔ سادھو امر کمار کا گوشت بھی وہ ایک پل میں چٹ کر گئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رادھا بلیوں کو بلاتی اور انہیں تھانے دار کا گوشت کھانے کی اجازت دیتی، بلکہ تھانے دار کے گوشت سے ان کی دعوت کرتی، لیکن اس کے بجائے اس نے تھانے دار کو راکھ کر دیا تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی تھی۔ کس وچار میں گم ہے میرا پریمی؟ اس نے پیار سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے بتا دیا میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تمہارا وچار ٹھیک ہے، پر اس طرح تمہارے واسطے کٹنائیاں بڑھ سکتی ہیں۔ اس نے پیار سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن جب تھانے دار کا جلا ہوا جسم ملے گا تو پھر بھی میرے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ بھرے بازار سے یہ مجھے گرفتار کر کے لایا تھا۔ میں نے خدشہ ظاہر کیا۔ بڑی دل آویز مسکراہٹ اس کے نرم لبوں پر پھیل گئی۔ چمپا تو یاد ہوگی تمہیں، وہ سندرنا جو تمہیں بہلا کر مادھو پور لے گئی تھی۔ میرا دوران خون تیز ہو گیا۔ مجھے وہ رات یاد آ گئی جو میں نے تھانے میں گزاری تھی۔ میں اس حرام زادی کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، کل اس کوٹھے کی دشا یہ نہ ہوگی پریتم۔ اس نے اسی کمرے کی طرف اشارہ کیا جس میں تھانے دار کا جلا ہوا ڈھانچہ پڑا تھا۔ یہ راکھ کا ڈھیر ہوگا جس کی اگنی سے بھسم دو شریر ملیں گے، ایک اس حرام کے جنے تھانے دار کا، دوجا ایک کومل نار کا جس کا نام چمپا تھا۔ دونوں سنسار سے چھپ کر یہاں ملن کر رہے تھے کہ کسی کارن کوٹھا بھسم ہو گیا۔ میں اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا۔ تم تو بلا کی ذہین ہو۔ میں نے تعریفی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب کسی سے پریم ہو جائے تو اس کی رکشا کرنے کے کارن ایسا پربند کرنا پڑتا ہے۔ ہنسی آنکھوں میں خمار چھا گیا۔ رادھا، جو احسان تم نے مجھ پر کیا ہے، شکریہ اس کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے، پھر بھی میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر تم میری مدد نہ کرتی تو نہ جانے یہ لانتی کالی داس میری معصوم بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اور یہ راشی تھانے دار تو مجھے پوری طرح پھنسانے پر تلا ہوا تھا۔ اس مشکل گھڑی اس نے اپنا نرم و نازک ہاتھ میرے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ پریتم، تمہاری یہ باتیں مجھے دکھی کر رہی ہیں۔ تمہارا مجھ ابھاگن کتنا ادھیکار ہے تم نہیں جانتے۔ میں نے جو کیا وہ تو کچھ بھی نہیں۔ یدی کبھی ایسا اوسر آیا جس میں رادھا کو جیون دان کرنا پڑے تو رادھا اس سے بھی منہ نہ موڑے گی۔ اس نے بڑے جذب کے عالم میں کہا۔ اس کے لہجے میں سچائی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ہنسی آنکھیں میری جانب اٹھ گئیں۔ لمبی خمدار پلکوں پر موتی لرز رہے تھے۔ جب وہ بولی تو اس کے لہجے سے حسرت ٹپک رہی تھی۔ تم سے دور ہونے کو من تو نہیں کرتا، پرنتو جانتی ہوں
तुम अपने घर जाने के कारण बेकल हो रहे हो। हम चलते हुए गाड़ी के करीब पहुंचे तो वो बिल्कुल मेरे करीब आ गई। उसकी मुअत्तर सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। उस महक का बयान अल्फाज में मुमकिन नहीं। मसूर कुन महक मेरे हवासों पर छा गई। उसका कुर्ब मुझे मदहोश कर रहा था। प्रेम, मैंने एक विनती की थी और तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम उसे स्वीकार करोगे, परंतु तुमने वो घर ही छोड़ दिया जहां मैं रहती हूं। तुमरे बिन उसमें अब मेरा मन नहीं लगता। मैं विनती करती हूँ प्रीतम, वापिस आ जाओ। हसीन झीलें पानियों से भरने लगी। ललन, लेकिन मैंने कहना चाहा तो उसने एक बार फिर अपना कोमल हाथ से मेरे होंठ बंद कर दिए। कुछ न कहो मेरे मीत, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन का विचार है। केवल इतना याद रखो, राधा तुम बिन रह नहीं पाएगी। रात की तारीकी और थाने की हदूद में बड़े इत्मीनान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। मुझे राधा की ताकत का अंदाजा हो चुका था। उसने जिस तरह कालिदास को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया था और जो हशर उसने थानेदार का किया था, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तुम्हारे विचार ठीक हैं सजना। कालिदास कोई मामूली मनुष्य नहीं। उसने सारा जीवन काली माता की भक्ति में बिताया है। वो महान शक्तियों का मालिक है, परंतु उसने तुम्हें बेकल करके घोर पाप किया था। यदि तुम उसे क्षमा ना करते तो मैं उस पापी को उसके चेले के पास भेज देती। मैं तुम्हारे कारण सबसे युद्ध कर सकती हूँ, परंतु एक पल की दूरी भी मुझ उभागन से सहन नहीं होती। मेरे अंदर तुमसे दूर रहने की शक्ति नहीं। तुम्हारे बिन तुम्हारी ये दासी मट्टी की मूरत है, केवल एक शरीर है। मेरी आत्मा तो तुम हो। वो अपनी मोहब्बत का रस धीरे धीरे मेरे कानों में घोलती रही। मुझे घर जाने की जल्दी थी, लेकिन ना जाने उसकी कुर्बत में ऐसी क्या बात थी। मैं सब कुछ भूलकर उसके पास खड़ा उसकी प्यार भरी बातें सुन रहा था। कहानी अभी जारी है। इस कहानी की आने वाली अपडेट से बाखबर रहने के लिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए आज ही अपने इस चैनल कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए आइंदा भी मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानियां पेश करते रहें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाई अता करे। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन।